सलामकुम जी। आओ की हाल है? ठीक हो सज्जनों ते मित्रों ते यारो दोस्तों बेलियो रिश्तेदारों, सारे ठीक ठाक हो? आसमाना वाले रब दियां थोड़े ते करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमाए अल्लाह ताला और बेशुमार नेमतां तो नवाजे। बस एवें बैठे सी ते मैं आख्या भी चलो कोई सलाह ही कर लईए सारे रल के। के ख्याल जी? ते सलाह यही होंदी है बई जदों रल बवीए ते फिर जनाब मेरी बंदा जनाब मेरी वंड के खा भी लैंदा। ते मैं आख्या भी वैसे ही जेड़ा ना बंदे दा जिद अना और जनाब मेरी सख्त रवैया बड़े सारे मामलात ने बहरहाल जिहदे ते भी तुसीं बहस कर लो बड़ी लम्मी हो जाती है और मैं कहना बई रात पै जाएगी ते गल मुकदी कोई नहीं जदों किसे मनना ही नहीं ते मुकनी कित्थों। ठीक है जी। बहरहाल मैं अज मुकान वास्ते इस वास्ते तुहाडे भरावां नाल जनाब मेरी आया हाँ बई मुकड़ी तां ही है भी जे अगर जड़ा ना कोशिश करो तुसी भी जड़ा ना माफ़ी दे सड़ो। अच्छा एक मैं होर भी तुहानूं दस्सां भी जदों तुसी माफ़ी दिओ दे ना ते अगला भूए हो जाए लै अगला भूए होवे दा ते केह् पता तुहानूं चोखा सोड़ा करे ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਕਰੋ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੂ ਮੈਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਮਾਫ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੜਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਚੋਖਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆੜੇ। ਖੈਰ अल्लाह ताला उन्होंने भी हदायत दे और सानू भी माफ़ करने की तौफीक दे। असी यकीन करो भी ये सलाह है करने जनाब मेरी दुआ है करने कि माफ़ करने वाले भी अल्लाह ताला जनाब मेरी वड्डा दिल दे ते अगले भी हदायत दे भी वो दोबारा इस किस्म के कोई मामला न बनाए कि भाई वो गल वधदी फिर किरे दूर टुर जाए। तो रोज़े का जनाब मेरी मैं तुहानूं दसना सी भी माफ़ी दिओ फिर उस तो बाद जनाब मेरी कोशिश करो बई। अच्छा रोज़े का अजकल ना बड़ी एक रिवाज चलता पाया बई फलाने ने रोज़ा खिलांदा पाया बड़े बड़े जनाब मेरी गड्डियां ते पराडुआं ते खैर ये वो ते बड़ा प्रोटोकॉल ते वो बड़ा खर्चा ते यार ए ते जनाब मेरी दुनियावी मामलात रह गए ने कि किसी ने रोज़ा किसी का खिलाना है और की किसी ने खोलना है। बस ये दो वाल ने लेकिन बस है कि जनाब मेरी रिवाज है और पक्का ठक्का है। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਲੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਿੱਕਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅੱਬਾ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अच्छा बहरहाल ਜਿਹੜਾ ना वो कई हज़ार कई तो लख तो टुट जाते जी अजकल चंगा जनाब मेरी देगा शेगा चाड़ के यार ये की जनाब मेरी ये दिखलावे दा या जनाब मेरी ये मामला जोड़े ने इन्हों क्लोज करो तो खुदा दा खौफ करो। मैं समझना मेरी एक सोच जे देखो पता नहीं हुण तुसीं इहदे नाल इतफाक करदे हो कि नहीं। रोज़े तू 10 मिनट पहले नीयत कर लो अज दिहाड़ी बई फलाने दे घर जड़ा ना वो तैनूं समझाया क्यों नहीं बंदा बनता पाया भैया उत्थे किते आराम नाल ते ओह जड़ा ना नीयत कर लो कि भाजी अज रोज़ा फलाने दे घर खोलना। ठीक है टाइम ते पहुँचो बिल्कुल ओनू जनाब मेरी खजल करने की जरूरत नहीं है भी ओनू फोन ते ओनू सुनिया ते फलाने दिन तेरे को आवांगा वो बेचारा पता नहीं किहड़े हाल में और तुहाडे जिस तरह के खाना के खाण भराव ने। ठीक है जी जिंज दे असी लोग हाँ जिस तरह के उस तरह के साडे साक ने ना ये जरूरत है तुहानूं जनाब मेरी किसी दा लंघ टोण
ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਲਿਆ ਬਈ ਜੋ ਕੋਈ ਪੱਕੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਐਡਾ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਡ ਪਾਣਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪਾਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਜਰ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਰ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਆਈਏ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਬ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਲੇਗਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਏਡੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਭਰੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰੱਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਬ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤੇ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਜ਼ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੱਸਣਾ, ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ, 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਰ ਜਾਓ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਹ ਲੱਗ ਪਵੇ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੱਜਲ ਤੇ ਕਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾਓ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ ਕੱਖ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਾਲ ਉਹ ਕੋਲੇ ਤੇ ਆਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਠਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿੱਸਾ ਲਾਉਣਾ ਪੱਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਜਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਮਾफ़ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੋਢਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੱਲਾ ਕਸਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਾ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਵਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਐਸੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰਖਾ ਕੇ ਟੋਰਨਾ ਪਵੇ, ਬਾਏ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਦਾ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਏ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਪੂਰੇ 30 ਰੱਖਿਓ, ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਤਾਂ ਸਨ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਜੇ ਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਚਾਵਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਪੈ ਵਖਤ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਿਆ ਰੋਜ਼ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਏ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦਾਂ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਈਦਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਾਲੋ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਨਾਜ਼ਰ ਫਰਮਾਏ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਮਾਸਲਾਮ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ।